ساری ڈیٹیلز بھی اور تفصیلات بھی، لہذا موصوف جو ہے وہ ایک بار کے ممبر کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ کے خود تھانے تشریف لے کے گئے. پھر انہوں نے اپنی کنیزوں کو میسج کیے کہ مجھے گرفتار کر لیا گیا. کسی نے کہا کہ انہیں اغوا کر لیا گیا. تو یہ جو رنگ بازی اور شو بازی ہے یہ نون لیگ کا وتیرہ ہے، اور ہمیشہ اس جماعت نے سیاسی شہرت حاصل کرنے کے لیے ہر وہ عمل کیا جس کی بعد میں انہیں سبکی اٹھانی پڑی، انہیں شرمندگی ہوئی. عطا اللہ تاڑر کا چونکہ کوئی گرفتاری نہیں ہوئی تھی تو ریلیز کرنے کا سوال پیدا نہیں ہوتا کہ ان کو ریلیز کر دیا گیا. کسی شخص کو ریلیز کرنے کے لیے پہلے گرفتار ہونا ضروری ہوتا ہے. تو جو شخص خود اچھل کے کود کے گاڑیوں میں بیٹھ کے تھانے میں جائے اور کہے کہ میں آؤں گا اور مجھے بتائیں، اور پھر یہ ایک پلان ڈرامہ، یہ ایک بالکل اس سیاست کے اس الیکشن کے ساتھ جڑا نون لیگ کی رنگ بازی کا شاہکار یہ واقعہ. اس کا صرف اور صرف ڈسکا اور وزیر آباد کے الیکشن میں ہمدردیاں سمیٹنا اور میڈیا کی آنکھ کو دھوکہ دینا ہے. لیکن کنیز اول، کنیز دوم اور شریف خاندان کے یہ جو ذاتی ملازم آج عطا اللہ تاڑر صاحب ڈرامہ کر کے آئے ہیں، انہیں میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ تاڑر صاحب آپ شاید سینٹ میں پہنچنے کے لیے ہاتھ پاؤں مار رہے ہیں، اور یہ جعلی اپنی گرفتاریاں لیڈرشپ سے ہمدردیاں سمیٹنے کے لیے یہ سارا ڈھونگ رچا کے آپ اپنی جماعت کو تو متاثر کر سکتے ہیں لیکن حقائق کو مسخ نہیں کر سکتے. لہذا یہ آج قابل مذمت جو ان کی طرف سے ایک سیاسی گیدڑ کا انہوں نے رول ادا کیا. تو میں حکومت پنجاب کی طرف سے آئے دن الیکشن کے اندر جس طرح سے واویلا یہ کر کے سستی شہرت سمیٹنے کی کوششیں کر رہے ہیں، میں انہیں میدان سیاسی اس تھیٹر کے اداکاروں کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ کبھی پاکستان کی تاریخ میں ایسا نہیں ہوا ہوگا کہ حکومت وقت میں ان حلقوں میں جہاں ضمنی انتخاب ہو رہا ہو الیکشن کمیشن کے رولز کو، لاز کو فالو کیا ہو. یہ عمران خان اور وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کا آئین اور قانون کی بالادستی کے ساتھ جڑا، وہ کمٹمنٹس کے ساتھ جڑا ایک ایسا عمل ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ عوام کے پاس یہ اختیار ہو، انتظامیہ یا پولیس کے پاس یہ اختیار نہ ہو کہ وہ یہ فیصلہ کرے کہ کس کی ہار ہونی چاہیے اور کس کی جیت ہونی چاہیے. جس سسٹم کو ہم بدلنا چاہتے ہیں اس سسٹم کے اندر حکومت وقت جو ہے وہ بازو مروڑا کرتی تھی، وہ مخالفین کو آڑے ہاتھوں لیا کرتی تھی، اور انتظامیہ ان حکومتوں کے اشاروں پہ ناچا کرتی تھی. آج ڈسکے اور وزیر آباد کے اندر اپوزیشن کا دندنانا، وزیر اعظم کو للکارنا، بار بار حکومت کو مسل دکھانا، قانون کی خلاف ورزیاں کرنا، قانون کو ہاتھ میں لینا اور
सरेआम वोटों की खरीदो फरोख्त करके इलेक्शन के कवानीन को सबोताज करना, इन सब को देखते हुए भी हम ये जमहूरी अंदाज से एक जमहूरी हुकूमत होते हुए अपने मुखालफीन का सियासी महाज में मुकाबला करना चाहते हैं, और हम करेंगे इंशाअल्लाह। ये इख्तियार अवाम का है कि वो किसको चुनती है और किसको वोट देती है, लेकिन इस किस्म के अच्छे हथकंडों से अवाम को गुमराह करने की जो साजिशें हैं उनको हम ज़रूर बेनकाब करेंगे। आज चूँकि वज़ीर आज़म की क़यादत में दो अहम इशूज़ जिन पे वज़ीर आज़म ने हमें रहनुमाई दी और हुकूमत पंजाब की जो तरजीहात है उनको सपोर्ट किया और सप्लीमेंट किया हमारी एफर्ट्स को। नंबर 1 ये कि इस वक्त हुकूमत के लिए जो सबसे बड़ा चैलेंज महंगाई का है, उससे निपटने के लिए हुकूमत पंजाब जो इक़दामात उठा रही है, उसमें सबसे पहला और अहम कदम जो हाल ही में उठाया गया वो मार्केट कमेटियों को तहलील किया गया। और मार्केट कमेटियां इस बिना पर तहलील हुई कि जब हमने एनालिसिस किया, असेसमेंट की, डाटा कलेक्शन की, एवेल्युएशन की, तो हमें पता चला कि होलसेल प्राइस और रिटेल प्राइस जो है उसमें एक वसी गैप है। जो आड़ती है, जो मिडल मैन है और जो नीचे दुकानदार है तक वो चीज़ पहुंचते पहुंचते उसकी कीमत में 20 से 25% जो इजाफा होता है, उसके ज़िम्मेदारों का तयन करना हमारी ज़िम्मेदारी और फ़र्ज़ है। लिहाजा वो गैप जो हमने आइडेंटिफाई किया, जिसमें मार्केट कमेटियों का जो एक मौसर रोल होना चाहिए था, वो उसमें नज़र ना आया और वो कमेटियां तहलील कर दी गई। उसके लिए एक अल्टरनेटिव प्लान हम लेके आ रहे हैं। आज प्राइम मिनिस्टर को उसकी प्रेजेंटेशन दी गई है। इन मार्केट कमेटियों को हम जहां डिजिटलाइज करने जा रहे हैं, वहां इनको कमर्शलाइज इंसेंटिव के साथ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से हम एक टोटल पैराडाइम शिफ्ट करने जा रहे हैं, ताकि वो आड़ती और मिडलमैन और छोटा दुकानदार आवाम के जेब के ऊपर जो डाका डालता है, उन हाथों को रोका जाए। दूसरी चीज़ जो आज अहम तरीन प्राइम मिनिस्टर साहब की क़यादत में ज़राई शोबे के साथ जुड़ा हमारी अहम ज़रूरत गंदम और आटा है, उस हवाले से कुछ इनकलाबी तरजीहात जो हैं वो प्लान की गई हैं। आज मीटिंग में डिटेल डिस्कशन के बाद मिनिस्टर फूड को ये वज़ीर आज़म ने हदायत दी हैं कि वज़ीर आला की क़यादत में गंदम की स्पोर्ट प्राइस का तयन किया जाए और आटे को उसकी सस्ती फराहमी यकीनी बनाने के लिए आवाम को हर वो अमली कदम उठाया जाए और एक इफ़ेक्टिव बर वक्त और मौसर फूड पॉलिसी जो है, जो अनाज की सस्ते दामों फराहमी को इंश्योर करेगी, उसके लिए हुकूमत पंजाब अपनी तरजीहात तय करने जा रही है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी।